हेलो स्टूडेंट वेलकम टू एमपी लर्निंग जोन आज टॉपिक रही भजन और जनान संपर्क में देखा या 2 मार्क्स 5 मार्क्स मोस्ट इंपोर्टेंट रही वीडियो देखा चैनल को सब्सक्राइब करूँ। भजन कौन रही देखा विराट विश्वर विचित्रमय लीला को अनुध्यान कर मनुष्य केबे विस्मयाभिभूत केबे बा भयत्रस्त केबे बा आनंदाप्लुत होइछि। विराट विश्वर से विचित्रमय लीला को अनुध्यान कर मनुष्य केबे विस्मय भाव अनुभव करिଥାଏ तो केबे भय होइଥାଏ केबे आनंद होइଥାଏ। यही अपरूप सृष्टि लीला ता मन सृष्टि करिछि आस्तिक भाव अनेक गुड़े भाव सृष्टि करिछि जेपरि विस्मय भाव भय आनंद इत्यादि जहाँकि भक्ति कवितार होइछि मूल उत्स। भक्ति कविता होइछि भजन और जणान को भक्ति कविता रही यार उदाहरण मूल उत्स। धर्म को से जीवनर परम उपलब्धि बोली ग्रहण करिनेछि। एही विभुबोध चेतना ही प्रत्येक देश रे साहित्यर भित्ति पतन करिछि। विभुबोध चेतना ही प्रत्येक साहित्यर भित्ति पति एथिरे मनीष केवल निज हृदय सत्य शिव सुंदर को अनुभव कर निज वक्तव्य प्रदान करे नहीं। मनीष केवल से निज हृदय सत्य सुंदर को अनुभव वक्तव्य से प्रदान करे नहीं अनुभूति काव्य रूप दे कवित्व सिद्धिर प्रमाण देछि। से कवि अनुभूति को काव्य रूप देकर से कवित्वर कविर से सिद्धिर प्रमाण दे जाइछि। एही कारणरु तो वेदर कवित्वमय सूक्त रही ब्राह्मणर आख्यान रही असंख्य श्रोतावली रही बाइबेल स्लाम्स रही और सालिमन गीति रही आ सुफी साधकर रूबाबाई याद रही वैष्णव पदावली रही जणान भजन प्रभृति धर्ममूलक हेले हैं सेगुड़िक श्रेष्ठ साहित्यर मर्यादा हासिल करिछि। भारतीय संगीत शास्त्र में भक्तिमूलक गीतर महत्व विषय कहुई भक्तिमूलक गीतर महत्व विषय कहुई जहाँ देवता स्तब्धयुक्त और देवता प्रभाव ज्ञापक भगवान को निकृष्ट जोटा कह ईश्वर विश्वास संस्थापक आ भक्त मानकर हृदय हारी से ही रमणीय गीत ही यथार्थ भक्ति गीत बोली कहुई। यहाकू गान करिबा हेउची एक पुण्य कार्य बोली भारतीय धर्मशास्त्र रे सर्गव्य घोषणा करियछि भक्ति गीत गुडी को करिबा पई। तापर प्राचीन भारतीय साहित्य रे भक्तिमूलक गीति काव्य कोन रहितला ए सब रहिछि। ओडिया भक्ति संगीत ओडिया भक्ति गीतर प्रभाव तार प्रकार भेद रहिछि। ओडिया भक्ति गीतिका 2 भाग रे निर्गुण और सरगुण ता पुणी निर्गुण 3 भाग रे शरीर भेद महिमा धर्मी ब्राह्म तापर सगुण शैव शाक्त वैष्णव विविध जगन्नाथ वंदना कृष्ण वंदना राम वंदना पुणी विविधटा पुणी 5 भाग रे रही सब को तापर एठा रही या इंपोर्टेंट रही भजनर स्वरूप और तार वैशिष्ट्य रही। भजन शब्दटी साधारण अर्थ हेउची ईश्वर को भजिबा बा ईश्वर को गान करिबा। भजन शब्दर साधारण अर्थ होउची ईश्वर को भजिबा बा ईश्वर को गान करिबा। ए शब्दटी संस्कृत भज धातुरु निष्पन्न भज धातुरे आसी अछि। भजन शब्दटा संस्कृत भज धातुरु आसी अछि। 1 मार्क पे इंपोर्टेंट रहिछि भजन शब्दटी यो शब्दरु आसी अछि संस्कृत भज शब्दरु आसी अछि। भज धातुर अर्थ है पूजा अर्चना उपासना किंबा आराधना करिबा। भज धातुर अर्थ है पूजा करिबा बा अर्चना उपासना और आराधना करिबा। भज धातुरे अधिक बा धातुरे अधिकरण अन प्रत्यय युक्त हुई भज धातुरे अन प्रत्यय युक्त होई भजन शब्द गठित होइछि। सेथुर देवतांकर स्तुति गान महिमा कीर्तन बा नाम कीर्तन को ही बुझाई थाए भजनर अर्थ। मूलतः देखिले भजन भागवत प्रार्थना संगीतर अर्थरे ग्रहणीय प्रार्थना संगीत जो रही से अर्थरे ग्रहणीय। यही शब्दर अर्थ निरूपण करा जाई श्री रामचंद्र शर्मा तांकर प्रामाणिकता हिंदी कोशरे कहते जो गीत रे ईश्वर बा देवतांकर गुण बा सत्कर्मर श्रद्धापूर्ण वर्णना करा जाए ता ही भजन बोलिकरी से कहते श्री रामचंद्र शर्मा। तापर कालिंदी चरण पाणिग्राही कहते दी इंडियन लिटरेचर ऑफ टुडे ए साइम्पोसियम्स ग्रंथर भजन से संज्ञा देवाकू जाई कहते। यही परिपूरे कहुई भजन एक प्रकार भक्ति समार्थक स्तुति संगीत गंगाधारा परि शुद्ध निर्मल भजन भजनीर अंतरंपा को धोई दे उज्जवल और पवित्र करे जेपरिकी यह परमात्मा योग्य आसन पाई परिबो परिके कहुई। यह कामना विहीन एथिरे उपास्य देवदेवींकर नाम रूप और गुणर कीर्तन करा जाए
ବିଭୁପଦର ଚିତ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ଭଜନୀ ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଥିରୁ ସେ ପାଏ ଚରମ ଓ ପରମ ଆନନ୍ଦ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କୌଣସି ବର ଆଶା କରେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ ପଲାଙ୍କ୍ଷା ହୀନ ଠାରୁ ସେ ବହୁ ଦୂରରେ ରହି ହୁଏ ଜଣେ ବିନମ୍ର ଆରାଧକ। ଦେବା ବଦଳରେ ନେବା ତା ମନର ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ଦେବା ବଦଳରେ ନେବା ତା ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ସେ ଭକ୍ତ ମନରେ ଯାହା ଯେତିକି ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମିଳେ ସେତିକି ତା ପାଇଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭଜନର ସଂଖ୍ୟାଟା ଅପରିସୀମ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରହିଛି। ଏସବୁ ରହିଛି, ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ତାପରେ ଶରୀର ଭେଦ ଯୋଜନା ଭଜନ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଶରୀର ଭେଦ ଭଜନ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ରଚିତ କେତେକ ଭଜନର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଜନର ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ବିଷୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ଭେଦ ଭଜନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର କେତେକ ଭଜନରେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହାକୁ ଶରୀର ଭେଦ ଭଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏକୁ ଦେଖିନି। ଏହା 1 ମାର୍କ ଆସିଥିଲା। ଥକା ମନ ଚାଲେ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଏହା 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଇଟା ସାରିଆ ଭିଙ୍କ ରହିଛି ନା। ଓଡ଼ିଆ ଭଜନମାଳା କେତୋଟି ରହିଛି? ତାପରେ ଜଣାଣ କ'ଣ? ଏହା 2 ମାର୍କସ୍ ପାଇଁ ଆଉ 5 ମାର୍କସ୍ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 2 ମାର୍କସ୍ ପାଇଁ 5 ମାର୍କସ୍ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଜନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ ମହିମା ଗାନ କରାଯିବା ବେଳେ ଭଜନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଏ। ଜଣାଣରେ ଭକ୍ତର ଦୈନ୍ୟବୋଧ, ଲାଲସାମୟୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଦୈନ୍ୟବୋଧ ଆଉ ଲାଲସାମୟୀ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଟା ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥାଏ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦୁଃଖର କାରଣ ଡାକ ଓ ତାର ଲାଘବ ପାଇଁ ନିବେଦନ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଜଣାଣ ଭାବ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ତାରୁଣ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ରସାୟନିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣାଣରେ ଏକକ କଣ୍ଠରେ ଏହାର ସ୍ୱର ମୂର୍ଚ୍ଛନ ଅଧିକ ମର୍ମଶୋଷୀ ଓ କରୁଣାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ଜଣାଣ ଶବ୍ଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାପକ ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧନିହିତ। ଜ୍ଞାପକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବତା ବା ରାଜା ଆଦିଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ତୁତି କରିବା। ଦେବତା ବା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନିବେଦନ କରିବା। ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ବାର୍ତ୍ତା ଯା ଲିଖିଛି ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ନୁହେଁ ଜଣାଣ ସେ ଦେଇଥିବା। ପଦଟିରେ ଜଣାଣ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥ ଦ୍ୟୋତକ। ତାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରହିଛି। ଜଣାଣର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଣାଣ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାର୍ଥ ଦ୍ୟୋତକ। ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ସ୍ତୁତି ସମପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ତୁତି ଗୀତିକା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଜଣାଣକୁ ସ୍ତୁତି ଗୀତିକା। କେତୋଟି ଜଣାଣ ଗୀତିକା ରହିଛି? ଏଠାରେ ଶାଲବେଗଙ୍କ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାଟଣୀ 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଶାଲବେଗଙ୍କ ପ୍ରଧାନ କୃତି କ'ଣ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆସିପାରିବ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାଟଣୀ ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶାଲବେଗ। ଆଉ ଏଠାରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାଧିଲା ଜାଣି କ୍ଷମା କର ନୋହିଲେ ରମା। ଏହା ବାଧିଲା ଜାଣି କ୍ଷମା କର ନୋହିଲେ ରମା, ଏହା କାହାର ରଚନାର ଅଂଶ ବୋଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର। ଏସବୁ ରହିଛି। ଭଜନ ଓ ଜଣାଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନତେ ବିଭାଗରେ ଅଣାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ନାଥପନ୍ଥୀ ଭଜନ, ପଞ୍ଚସଖା ଭଜନ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଭଜନ, ରାମ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଭଜନ, ମହିମା ଧର୍ମ ଭଜନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଜନ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର 4 ପଦ ଠାରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଟା 4 ପଦ ଠାରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଭଜନ ଆଉ ଜଣାଣ
କେତେକ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ଚଉତିଶା ଆକାରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୀର୍ଘ। କେତେକ ଭଜନ ପୁଣି ଭଜନ ଆଉ ଜଣାଣ ଚଉତିଶା ଆକାରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥାଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ। ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଣ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୀତିଧର୍ମୀ କବିତା। ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ହେଉଛି ଗୀତିଧର୍ମୀ କବିତା। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଂଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ। ଏଥିରେ ସମର୍ପଣର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି ବିଭାସିତ। ଏସବୁ ଗାନ ଯୋଗ୍ୟ ଗୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗାନ କଲାବେଳେ ଖଞ୍ଜଣି, ଗିନି, ଘୋଲ, କରତାଳ, ଦାସକାଠି ଓ ଗୋପୀଯନ୍ତ୍ର ଆଦି ବାଦ୍ୟର ସେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏସବୁ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଭଜନରେ ଘୋଷା ଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଭଜନରେ ଘୋଷା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏସବୁ ରହିଛି, ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା ବା ହେଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।